सच्चिदानंद भक्ति की जय, श्री विष्णु श्री रूपान वर्ग की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री कृष्णा चैतन्य मठ की जय, श्रीमद भागवत ग्रंथराज की जय, श्री श्री पुत्रदा एकादशी तुलसी बराज की जय, हरिवासा तुलसी बराज की जय, समागत भक्तवृंद की जय, प्रेमानंदे जय विष्णुपाद अष्टादश सदश्री परिव्राज आचार्य तिरण्य स्वामी श्रीमद भक्ति जीवन आचार्य गोस्वामी श्रील गुरु महाराज की श्रील गुरु महाराज की समागत भक्तवृंद की निताई गौर प्रेमानंदे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे दीर्घां सम्मवपुनवार्णवैर्वासुकदण्डान्वितं दिग्वां श्रीगुरुगौरकीर्तनरसानन्दे नमस्तं सदा श्रीगौर्यजतीन्द्रां भक्तिकमलं स्निग्धशिवाविग्रहम् वन्दे श्रीमधुसूदनं गुरुवरं वेदान्तविद्यां बुद्धिं नाम श्रेष्ठं मन्मपि शचीपुत्रमत्र स्वरूपं कृष्याग्रजं रूपुरीं माधुरीमिव ष्टुभाषिं राधाकुण्डं गिरिवरमहराधिका माधवासाम् प्राप्तवेश्य प्रथितगिरया श्रीगुरुं तनोतु वैराग्ययुगभुक्तिरसं प्रयत्नयं निरपाय मामनभिक्षुमन्धं कृपाम्बुधिर्यः परदुःखदुःखी सनातनं प्रभुमाश्रयामि आददामि श्रीमाधुरूपपदाम्बुजौ वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च त्वजितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महामदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिषे नमः। उमानन्दलीलामय विग्रहाय हेमाभृभ्यो छविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमः। अजानुलुण्ठितभुजौ कनकावदातौ सङ्कीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वाम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ नौमि जयभ्रभुकिशतोरिदम्बराय वृन्दावनं सपदि विठ्ठलसन्मुखाय विन्यासये कमलमेत्तदिशानवेणुं लक्ष्माश्रीमृदुपदे पशुपङ्गजाय श्यामं हिरण्यपरिधिं वनमाल्यबर्ह धातु प्रवालनटवेशमनुव्रतांसि बिन्दास्तहस्तमिकरेणुसुनानब्जं कर्णात्पलालककपूर्णमुखाब्जः बर्हापिरं नटवरवपुकर्णयकर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनकगभीषं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान्वेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः
ময়ি বিরচয় দণ্ডং দীনবন্ধুতয়ং বা ভবত্তকাচিদন্যামমাস্তু নিপততু শতকোটি নির্ভরং বাণবাম্ভ তদপি কিলপয়দাস্ত্যতে চাতুকেন রসবলিত মৃগাক্ষি মৌলিমানিকলুষ প্রমুদিত মুরাবৈরি প্রেম বাপি মরালি ব্রজবরম সভানুপূর্ণ গির্বাণবল্লী স্বপয়তি নিজ দাসী রাধিকা মঙ্কদান ত্বমাদিদেবং করুণানিদানং ত্বমালবরণং সুহৃদাবতারং অপার সংসার সমুদ্র সেতু ভজামহে ভাগবত স্বরূপ यं प्रवजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनविरहकातरया जुहावं पुत्रेति तन्मयतया तन्मोभिनेदुष्टं सर्वं हृदयं मुनिमानतुस् वृन्दाय तुलसीप्रियाय केशवस्य विष्णुभक्तिपदे देवी सत्यवत्यै नमः मूकं करोति वचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्किपास्त्वमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत श्री गदाधर शिवासादि श्री गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादल्लदहि हिरण्यकशिपूर्वक्षशिलाटङ्कनखाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो তলায় নামা ওটা জয় গুরু মহারাজ কি ভেতর দিয়ে ঠিক হবে না দেখাচ্ছে ভালো হবে ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে আসতে হবে ঠিক আছে রাজা রঘুবান দণ্ড ভয়ে ভীত বাহকগণের কাতর বাক্য শ্রবণ করলেন। ও আজকে উত্তরদা একাদশী তিথি, বিশেষ একাদশী। আমি অনেককে এই একাদশী করিয়ে পুত্রদান করে দিয়েছি, পুত্র হয়েছে সব। যে শুধু নামে শুধু নয়, পুত্রদাই বসে। কয়েকজনকে বলেছিলাম যে তার সন্তান হয়, বিবাহের পর 8-10 বছর সন্তান হয়, সন্তান হয়ে গেছে। কয়েকজন। তো এই একাদশী ভালো, শুধু একাদশী। একে তো হরিবাস, হরিবাস সংস্কৃতি সব সময় শ্রেষ্ঠ। তারপর পুত্রদা একাদশী। তো বলছেন জরা ভরতকে নিয়ে এসে পালকিতে লাগিয়ে দিলেন রঘুগণ। তখন তিনি তো এইসব তালে চলার তো তার তাল তো জানা নেই,
তারপরে কোথায় জীব আছে, কোথায় পিঁপড়া মরলো, কাটবে, পা পড়লো, তা দেখে দেখে যেতে যেতে পাখি নর্মাল করছে। তা অস্বস্তি হচ্ছে, পাখির মধ্যে তার অস্বস্তি হচ্ছে, ঠিক লাইনে চলছে না। বলছে রাজু, বলছে হে বড়ার এ বাহকগণ, তোমরা কিভাবে চলছো, নিয়ে শিবিকা বহন করছো, শিবিকা নড়ছে, অসুবিধা হচ্ছে। তখন বাহকগণের মধ্যে রাজা কষ্ট হচ্ছে, রাজা শাস্তি দেবে, তো ভয়ে তখন তারা বলছেন যে মহারাজ, আমাদের কোনো দোষ নেই, আমরা ঠিক চলছি। নূতন যে বাহকটিকে লাগিয়েছে, এই বাহকটি আমাদের সঙ্গে ঠিক তাল মিলিয়ে চলতে পারছে না, বেতাল করছে। তাতে আমাদের কোনো দোষ নাই, আমাদের প্রতি রাগ করবেন না। তা রাজা চিন্তা করে, হ্যাঁ সঙ্গ দোষটা হয় বটে, একজনের দোষে আর তিনজন দোষী হয়ে যায়। অতএব সেই জন্যে রাজা জানলেন যে এরই জন্যটা হচ্ছে। তখন সেই জলাভটকে ব্যঙ্গচ্ছলে বলছে, ওহো কষ্টং ভ্রাতর উরু পরিশ্রান্ত দীর্ঘ অধ্যানাম এক এব হিবার সুচিরাং নাতি পিবা ন সংহনানঙ্গ জলসা চপদ্যুত ভবান সখে নো এবা পরে এতে সংঘটিত ইতি বহু বিপ্লব্ধ অবিদ্যয়া রচিত দ্রব্যগুণ কর্মাশয় চরম কলেবরে অবস্তুনি সংস্থান বিশেষ অহমমেত্ব অধ্যারোপিত মিথ্যা প্রত্যয়েন ব্রহ্মভূত সুশ্রী শিবিকা পূর্ববৎ বা। তা বলছেন, হ্যাঁ কষ্ট, ওহো কষ্ট বলে, ভাই তুমি নিশ্চয় খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছো, ভ্রাতর উরু পরিশ্রান্ত, খুব বেশি পরিশ্রান্ত, তুমি একলা বয়ে আনছো না, তুই একলা পালকি বলছো, এরা কিছু করে, তুই খুব পরিশ্রান্ত, দীর্ঘ মধ্যা নাম এ কহিবার, তুমি আপনার রাস্তাতে একলা নিয়ে এসো না, তুই পিবার, শরীর তোমার সুস্থ, স্বাস্থ্যবান তুমি নও, শরীর বল তোমারও নাই, এবং জরাতে তুমি একবার জরাগ্রস্ত বৃদ্ধ হয়ে পড়েছ, রোগগ্রস্ত, রোগে তো তুমি কষ্ট পাচ্ছ। এই প্রকার নানান প্রকার থেকে তার যে পরিহাস রাজা গুরুগণ তার নিজের দেহেতে আত্মবুদ্ধি হেতু ভরত মৌনী হয়ে পূর্ববৎ শিবিকা বহন করতে লাগেন। যেহেতু তিনি মায়া রচিত দ্রব্য পঞ্চ মহাভূত শব্দ ইত্যাদি এনুগ্র শব্দগ্রস্ত স্পর্শ সূক্ষ্ম শরীরে আমি আমার মিথ্যা জ্ঞান আরোপ করে নাই। স্থূল শরীরে যেটা আমি আমার একটা মিথ্যা, সূক্ষ্ম লিঙ্গ শরীর, তার প্রতি আত্মা সম্বন্ধে কোনো জ্ঞান নেই তার। অথবা পুনঃ শিবিকায়াম বিষমগতায়া প্রকৃতিটা উবাচর রূপন কিমিত মারে জীবান্বিত শিবান কদর্থিকৃষ্ট ভর্তি শাসনমতি চরসি প্রবর্তস্ব চেয়ে করম চিকিৎসা দণ্ডপাণির জনতায়া যথা সান প্রকৃতি ভবিষ্যসী। তার পুনঃ আবার সেইটা পাখি মানে উঠছে, বলছে রে শিবে আপনার আন্দোলিত হচ্ছে। রাজা রঘুগণ অত্যন্ত ক্রোধ বিশিষ্ট হলেন, ওরে দুষ্ট, তুই এ কি করছিস? আর জীবন মৃত্যু নেই, কথা শুনতে পাচ্ছিস না? আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করছিস। এই আজ্ঞা পালন জন্য আমি অপালন জন্য আমি দণ্ডপানি জমের নাই জনসম্মুখে যেমন দণ্ড বিধান করেন, আমি তেমনি তোমার শাস্তি বিধান করছি, তাহলে তুমি ঠিক প্রকৃতিষ্ঠ হয়ে যাবে। এবং বহব বদ্ধ অভিভাষমান নরদেব অভিমান রজসা তমসায়ন বিদ্ধেন মদেন তিরস্কৃত অশেষ ভগবত প্রিয়ানি নিকেতন পণ্ডিত মানি নংস ভগবান ব্রাহ্মণ ব্রহ্মভূত সর্বভূত সুহৃদাত্মা যোগেশ্বর চর্যায় নাতি উৎপন্ন মতি
স্ময়মান ইব বিগত স্ময় ইদবাহ হয় এরকম বারবার বলছে। বহু বদ্ধ অভিমান নরদেব রাজা অভিমান রজগুণেতে একদম পরিপূর্ণ মহা অভিমান মদে তিরস্কৃত ভগবত প্রিয় নিকেতন সে যে জড় ভরত পণ্ডিত অভিমানী সাক্ষাৎ ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ মহাভাগবত ব্রহ্মভূত সর্বভূতাত্মা যোগেশ্বর গণের যে লক্ষণাদি তাতে কোনো মতিতা তার জ্ঞান নেই, গর্বের ভরে তাকে নানা রকম তিরস্কার হচ্ছে। যোগীগণের যে আচরণ জানে না, সর্বভূত সুধাত্মা দেবী দেহাভিমান বসত দেহের অভিমান শূন্য ভরত নিরহংকার ঈশ্বর হাসতে হাসতে বাক্য শুনতে শুনতে বইতে আরম্ভ করে বহন করছে। শ্রী ব্রাহ্মণ উবাচক ত্রয়োদিতং বক্তম অবিপ্রলব্ধ ভর্তুর স্বামের সার বিবির ভার গন্তুর জ্যোতিষার অধিগম্য অধ্যা পিবেতি রাসৌন বিবাদ প্রবাদ বিধান প্রবাদ বলছেন। ভরত বলছেন, হে বীর, আপনি যা যা বললেন তা সত্য, এটা আক্ষেপ মাত্র বাক্য নয়। বহনকর্তা দেহের ভার যদি আমার হয় তাহলে আপনার এই সকল বাক্য বিরুদ্ধ হতে পারে, কিন্তু বিরুদ্ধ হলো না। আমার দেহের সম্বন্ধে যদি বলেন তুই খুব দুর্বল না, জরাগ্রস্ত রোগগ্রস্ত, শরীর ভালো নয়, হ্যাঁ দুর্বল তুমি, এরা কেউ বইছে না, তুমি একলা বইছ ইত্যাদি, এই যে বলছেন আপনি আমার এই স্থূল দেহের সম্বন্ধে বলে বিরুদ্ধ হতো, কিন্তু আপনার কথাগুলো বিরুদ্ধ হয়নি। কেন না, আমি তো স্থূল দেহ নই মহারাজ, আমি তো সূক্ষ্মই। অতএব আমার গমনের কোনো পথ নেই, যে গমনকর্তা যদি অমুক জায়গায় আমি যাবো নির্দিষ্ট থাকে, তাহলে তার বৈবাসন ভার অভিখায় পৌঁছাতে পারলেই সে নেমে গিয়ে শান্তি লাভ করবে। আমার তো সেরকম নয়, আমি যে রাস্তায় ঘুরছিলাম বসেছিলাম, আপনি জোরকে লাগিয়ে দিয়েছেন, আমার কোথাও নির্দিষ্ট স্থানে যে ওইখানে আপনাকে পৌঁছাতে হবে এসব কোনো জ্ঞান নেই আমার। অতএব গমন স্থান অথবা মার্গ লাভ আমার আত্মারও উদ্দেশ্য নয়, তাহলে আমার গমন জন্য ক্লেশ হবে কেন? তো আমার সেরকম কোনো উদ্দেশ্য না থাকে, ক্লেশ কষ্ট নাই। আপনি যে আমাকে বলেন তুই স্থূল নয়, তুই মোটা নয় বললেন, তা মূর্খ জন উচিত কথা, ব্যবহারই মাত্র। এইরূপ প্রবাদ স্থূল দেহের সম্বন্ধ হতে পারে, প্রযুক্ত হতে পারে, কিন্তু পশুগণ পণ্ডিতগণ কখনো এই বাক্য আত্মার উদ্দেশ্যে কখনো বলে না। অতএব আমার এই দেহটা স্থূল, আমি কিন্তু স্থূল নয়। স্থৌলং কার্ষং ব্যাধয় আধয় ক্ষুত্রির ভয়ং কলির ইচ্ছা জরা চ নিদ্রা রতির মন্যু রহং মদ সূচ দেহের জাতশ্রী নমে শান্তি। এইদিকে বসা যায়, একটু ঘুরে বসতে হবে পিছনে। বলছেন দেখুন হে রাজন, এই যে স্থূলত্ব, কৃষত্ব, মনপীড়া, শারীরিক ব্যাধি, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ভয়, কলহ, বিষয় ভোগ বাসনা, জরা, নিদ্রা, বিষয়াসক্তি, ক্রোধ, দেহাত্ম বুদ্ধি, শোক, মোহ, এই সকল দেহাভিমানই হয়ে থাকে। এই দেহাভিমান সেটা উৎপন্ন হয়েছে দেহটা, সুতরাং দেহাভিমানী জীবের এই সকল স্থূলত্ব কৃষত্ব হয়ে থাকে। তো আমার দেহাভিমান নেই, সুতরাং আমাকে এই পেটে আরোপ করার কোনো মানে হয় না। এরকম স্থূল কৃষাদি আমাকে আরোপ করছে কেন? আর এই যে বললেন জীবন মৃতত্ব নিয়মেন রাজন
নাদ্বন্দ্ববাদ্যাৎ বিকিতস্য দৃষ্ট সসাম্য ভাব ধ্রুবৈদ্য যত্র তরি উচ্চতে অসৌ বিধিকিত যুগ। মহারাজ, আর আপনি যে বলছেন তুই জীবন মৃত নাকি? মহারাজ, আমি একলা জীবন মৃত না, সকলেই জীবন মৃত। জীবন একটা আছে বটে, মরা একটা, দেহটা মরা, সেই জীবন নেই। জীবনটা আছে, দেহটা মরা, জীবন মৃত সকলেই। আপনি আমাকে জীবন দেখে বলছেন কেন? কেবল আমি জীবান্বিত নেই, কিন্তু আমি দেখছি পরিণামশীল বস্তু মাত্রই তার আরম্ভ আছে, মধ্য আছে, শেষ আছে, অর্থাৎ অন্ত আছে। আর আপনি আমাকে স্বামীর আদেশ লঙ্ঘন করছেন, এই যা বললেন তার সম্বন্ধে বলছি। হে পূজ্য স্বামী ও ভৃত্য ভাব যদি কারোর পক্ষে নিত্য হতো, তাহলে আপনি আপনার স্বামী হতে পারতেন। বাস্তবে কিন্তু কেউ কারো এখানে স্বামী নয়। বিধিকৃত যোগে, অর্থাৎ কোনো কারণবশত কখন কেউ কারো স্বামী হয়, কেউ ভৃত্য হয়, আবার সেটা পাল্টে গিয়ে সেই ভৃত্য যে হয় সে স্বামী হয়ে যায়, আর যে স্বামী সে ভৃত্য হয়ে যায়। অতএব সেই জন্যে এইরকম যে আদেশ দিচ্ছেন আপনি, এটা উচিত নয়। যদি কালবশে আপনি এই প্রকার আপনার সাম্রাজ্য নষ্ট হয়ে আমি স্বামী হয়ে যাবো, আপনি ভৃত্য হয়ে যাবেন। স্বামী বুদ্ধি, ভৃত্য বুদ্ধি, এ সমস্ত কেবল আপাতত মিথ্যা, ঠিক না। বিশেষ বুদ্ধির বিবরণ মনাচ্ছ পশ্যাম জন্ম ব্যবহার তন্ন ক ঈশ্বর সত্র কি বিশুতব্য মথাবিরাজন করবা মুখীতে। আর যদি বলেন যতদিন আমি রাজা ততদিন তুমি আমার ভৃত্য, আমি তোমার প্রভু, এই যে বক্তব্য যদি তো আপনার হয়, এই ভেদ বুদ্ধি যদি অবকাশ ব্যবহার জনিত হয়ে থাকে, এ তো ভেদ বুদ্ধিটা ব্যবহার জনিত, বাস্তব নয়। কেউ কারো স্বামী হয়ে এখানে জন্ম হয় না, কেউ কারো ভৃত্য হয়ে জন্ম হয় না, ব্যবহারই। ব্যবহারই ভৃত্য এবং স্বামী এই সমস্ত হয়ে থাকে। আর আপনি যে বললেন যে তুই স্বীয় স্বভাব প্রাপ্ত হবি, উন্মত্ত মত্ত, তোমাকে আমি ঠিক তৈরি করবো, যমরাজ যেমন শাসন দণ্ড দেয়, আমি তোমাকে সেইভাবে তৈরি করবো। উন্মত্ত অথবা জড়ের ন্যায় অবস্থান করলেও আমি ব্রহ্মনিষ্ঠ লাভ করেছি। আমার প্রতিদণ্ড বিধান বা শিক্ষা প্রদান করে আপনার কি স্বার্থ লাভ হবে? আপনার দৃষ্টিতে আমি প্রমত্ত বা উন্মত্ত হই, তাহলে আমার প্রতি আপনার দণ্ডবিধান পৃষ্ঠ পেশনে নেওয়া হয়ে যাবে। একজন পেশন করা হয়ে গেছে, তার পুনরায় আবার পেশন করলে পৃষ্ঠ পেশনে কি লাভ? বেকার পরিশ্রম। যে একবার পৃষ্ঠ যে উন্মত্ত হয়েছে, মত্ত হয়ে গেছে, তাকে আবার শাসন করা হয়, তো মত্তটাই বেড়ে যাবে, লাভ হবে না কিছু। অতএব আপনি এই যে দণ্ড প্রদান করলে আমার প্রমত্ততা উপশম হবে না, বেড়েই যাবে। শুকবাচ এতাবাদ অনুবাদ ও পরিভাষয়া তত্ত্ব দ্বৈত সমনিবার উপসমশীল উপদাতা আত্মানুনিমিত্ত উপভোগে ন কর্মানুপম ব্যাপনার রাজন অপি তথৈবাচ বা। সুখদেব গোস্বামী বলছেন যে হে মহারাজ, সেই রুহুয়ান রাজা পরম ভাগবতকে যে সকল তিরস্কার করেছিলেন, শান্ত চিত্তে মুনিবর সেই যে ভরত, সেই সকলই উত্তর দিলেন, যথার্থ উত্তর প্রদান করলেন। দেহে আত্মবুদ্ধি হেতু তার ছিলেন, বা তিনি দৈববশতে আমি ভক্ত এরূপ অভিমান করতেন না। তাই সাধারণ জীবের মতো জীবিকা বাহনরূপ যে কার্য, ভোগের দ্বারা প্রারব্ধ নষ্ট হয়। পূর্ব প্রারব্ধে সবই এসে জুটে, আর সেটা ভোগের পর সেটা নষ্ট হয়ে যায়। ভাবলাম যে তোমার প্রারব্ধ ছিল, আমি তো কোনো কিছু করিনি, আমি তো নদীর তীরে বসেছিলাম, জোর করে ধরে এনে আমাকে পালকিতে লাগিয়ে দিয়েছে, এবার পাও না আমার, তাতে আমাকে ভোগ করেই সমাপ্ত করতে হবে। বইতে আরম্ভ করলাম। সচাপি পাণ্ডবেয় সিন্ধু সৌগীরপতি তত্ত্ব জিজ্ঞাসা সম্যক শ্রদ্ধায়া অধিকার তদ হৃদয় গ্রন্থি বিমোচনাং দ্বিজবচ সুক্ত আশ্রুত
बहु योग ग्रंथ सम्मत ते अवरुद्ध शिरसा पादमूल उपस्थित क्षमापयं विगत निपदेव देव स्मय उवाच यही तो सुनने को आज सब पढ़ाई की एक महाज्ञानी कार कांधे शिविका तुले दिয়েছে सिंधु देवता तत्व जिज्ञासा प्रतिदिन गुरु आश्रम যায় তত্ত্ব তত্ত্বজ্ঞান আছে আর এই তত্ত্ব কথা বলছি এই তো হৃদয় গ্রন্থি বিমোচনকারী এমন সব কথা ব্রাহ্মণ বলছে বহু যোগ সম্মত তো চটকে সেরে নমো 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 পালকি নামার আমাদের বেরিয়ে একটা চলনে পড়ে চলনে পড়ে তো হয়তো ক্ষমা আমাকে ক্ষমা করুন কে আপনি হ্যাঁ সেই জন্য আপনি আপনার কাঁধে তুলে নিয়ে পালকি তারপরে আপনাকে তিরস্কার করছি কষ্টং গুরুহা চরসিদ্ধি জানান বিবর্ষি সূত্রম কথম অবধূত কস্যাসু উত্তপ্ত ইহাপি কস্মাৎ ক্ষেমায় নষ্ট বিহীনত শুক্র বলছেন যে প্রচ্ছন্ন ভাবে রয়েছে টিউশনে যাবেন বলি কে আপনি এই সংসারে আপনি এইভাবে বিচরণ করছেন আপনি কি ব্রাহ্মণ দিকের মধ্যে কেউ কেন আপনার একটা কালো যজ্ঞসূত্র একটা সন্ধে দেখছি মনে হচ্ছে আপনি ব্রাহ্মণ দত্তাত্রেয় আজকে কেউ হবেন নাকি জ্ঞাননিষ্ঠ কোনো পুরুষ কোন মহাত্মার শিষ্য আপনি কোথা থেকে আসছেন কোথায় থাকেন আপনি এখানেই বা কি নিমিত্ত এসেছেন যদি আমার মঙ্গলের নিমিত্ত আপনার আগমন হয় তাহলে আপনি বিশুদ্ধ সত্যমূর্তি নারায়ণ অবতার কপিলদেব হবেন নাকি কে আপনি না হং বিশঙ্কে সুররাজ বজ্রান না ত্রক্ষ শূলান যমস্বদন্দান নাগনার্ক সোমনীল বিত্র পাস্তাৎ শঙ্কে ভীষণ ব্রহ্মকুলাপমানাৎ বলছেন দেখুন দেবরাজ ইন্দ্রের যে ভয় না হন ভীষণকে সুররাজ বজ্র দেবরাজ ইন্দ্রের যে বজ্র সে বজ্রকে ভয় করি না না রাক্ষস সুলা সুলাপানি যে মহাদেবের সুরকে আমি ভয় করি না না যমের জন্মকে ভয় করি না অগ্নি সূর্য চন্দ্র বায়ু কুবেরের যে অস্ত্র তার ভয়ে আমি ভীত নেই কিন্তু আমি বড় ভীত ব্রহ্ম কুল অপমানা ব্রাহ্মণ কুলের অবমাননাকে আমি অত্যন্ত ভয় করি অতএব আমি আপনাকে কি করলাম আপনার স্কন্ধে তো চড়ে আর আপনাকে গালাগাল দিচ্ছি তদ্ব্রীহি অসঙ্গ গুর জড়বন নিগুড় বিজ্ঞান বীর্য বিচরস্যপা বচাংসি যোগ গতিদানি সাধু না ক্ষমন্তে মনসা বিভেদ্য আপনার এই যে বিজ্ঞান বীর্য বিজ্ঞান শক্তি অর্থাৎ বিজ্ঞান সমন্বিত যে জ্ঞানের প্রভাব নিজেকে প্রচ্ছন্ন করে লুকিয়ে রেখেছে বসতে আপনি সর্বসঙ্গ পরিত্যাগপূর্বক অচিন্ত অনন্ত যে মহিমা বিশিষ্ট হয়ে কেন জলের নেই বিচরণ করছেন কিভাবে বলুন এভাবে লুকিয়ে ভিজিতে আমাদের মতো অজ্ঞ ব্যক্তি কি উপায় হবে এই যে আপনার জন্য অপরাধ করবে কোথাও নরকে যাবে তো এইভাবে আপনি কেন নিজেকে আচ্ছন্ন করে এইভাবে ঘুরছেন কেন জলের নেই বিচরণ করছেন কিভাবে বলবো হে সাধু আর আপনার যে কথা বহু যোগ গ্রথিত কথা যোগেশ্বরের কথা অতএব আমরা মনের দ্বারা আপনার বাক্যগুলি অর্থ অবধান করতে পারছি না অহঞ্চ যোগেশ্বর মাত্মতত্ত্ব বিদান মুনি না প্রবরং গুরু বই প্রবিষ্ট পৃষ্ট প্রবত্ত প্রবৃত্ত কিম ইহার সাক্ষাৎ ধরি জ্ঞান করাবতীর্ণ আপনি কে আমি আপনাকে তো যোগেশ্বরগণের আত্মতত্ত্ব মুনিগণের পরম গুরু জ্ঞান প্রদানের জন্য জগতে অবতীর্ণ হয়েছে মনে করি ভগবতটা কপিল দেবে নাকি আপনি কে জেনে কিংবা জীবের অবলম্বন কি তা জিজ্ঞাসা করতে প্রবৃত্ত হয়েছে জীবের আশ্রয় কি উপায় কি আপনি তো মহাত্মা পুরুষ যদি এইভাবে ঘুরে বেড়ান আর আপনাদের চরণে এই অপরাধ করে এই ক্ষুদ্র জীবগুলির অবস্থা কি হবে আপনার তাদের দিকে
কৃষ্টি না করে নিজেকে লুকিয়ে এইভাবে ঘুরে বসে আমরা চিনব না, আপনাকে নানা প্রকার নাজেহাল করে ফেলে আমাদের নরকেটা পরিষ্কার করবো। কৃপাপূর্বক যোগেশ্বর দিনের যে আচরণ কি প্রকার আমরা জানতে পারবো সেটা হল সবই ভগবান অহঞ্চ যোগেশ্বর আত্মতত্ত্ববিদায় মুনিনাং প্রবরং গুরুং বই প্রবিষ্টং প্রবৃত্ত কিম ইহারণং যত সাক্ষাৎ ধরি কেন কোলাবতীর্ণ। আমি জিজ্ঞাসা করছি যে আমাদের উপায়টা কি করে আমরা আপনাদের মতো মহাপুরুষের চরণে অপরাধ থেকে আমরা মুক্ত হব, মুক্ত থাকবো। সাক্ষাৎ ভগবত অবতার কপিল নাই, আপনি কে? এই প্রকার একজন ব্যক্তি আপনি। আমাদের অবলম্বন কি? আমরা কি করে আমরা জানবো, কি করে খেয়া হবো? সবই ভবান লোক নিরীক্ষণার্থ অব্যক্ত লিঙ্গ বিচরত্ব পিসি যোগেশ্বরানাং গতিমন্দ বুদ্ধি প্রথম বিচিক্ষিত জ্ঞানবন্ধ। আপনি এই ভগবত অবতার কপিলদের হয়েও সাধু অসাধু বোধের পরীক্ষা করবার জন্যে সে আপনি চিহ্ন গোপন করে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। নিশ্চয় কেউ হবে, হ্যাঁ, এইভাবে বিচার যদি তাই হয় তাহলে আমাদের বিবেক রহিত জ্ঞান যোগেশ্বর কিরকম, কি তাদের আচরণ কি, লক্ষণ কি, তার সম্বন্ধে সাধারণ গৃহস্থ ব্যক্তি অজ্ঞ ব্যক্তিগণ কি করে জানবে? আমরা এইভাবে গৃহ যদি ভ্রমণ করেন যোগেশ্বর দিকের আচরণ কি প্রকার আমরা জানতে পারব। যাই হোক, দৃষ্ট সম কর্মঠ আত্মন বই ভর্তুর গন্তুর ভবতশ্চ অনুমান নেয় যথা সত্য দানয়ন সত্য উদন আনয়ন অন্য ভাবা সমূল হিষ্ট ব্যবহার মার্গ। বলছেন যে হে ব্রহ্মণ, হে প্রভু, আপনি বললেন যে আমার শ্রম হয়, আমার পরিশ্রম নাই, হ্যাঁ, আমার পরিশ্রম নেই, শ্রম নেই বললেন আপনি, কিন্তু আত্মা দেহ থেকে ভিন্ন হলেও দেহ যোগ পরিশ্রম যুদ্ধাদি কর্মজনিত শ্রম আত্মার তো দেখা যায়, আত্মারই তো হয়। অথবা আপনি যখন ভার বয়ে নিয়ে যাচ্ছেন, গমন করছেন, তখন আপনার নিশ্চয়ই শ্রম হচ্ছে। গমনজনিত ভার বহনজনিত একটা পরিশ্রম হচ্ছে না? আপনি বলছেন যে আমার কোনো পরিশ্রম নাই, আমার কোনো কষ্ট নাই, আমি ভার বইছি না, কেন কথা বলছেন? লোকে হাসার জন্য, চলার জন্য পরিশ্রম হয়, যুদ্ধ আদি করে পরিশ্রম হয়, সব হয় না বলছেন কেন? অতএব আপনি যখন ভার নিয়ে যায় গমন করছেন তখন আপনার নিশ্চয়ই শ্রম হচ্ছে, অনুমান হয়। তো আবার আপনি বলছেন যে রাজা ভিত্তাদি ভেদ বুদ্ধি এ ব্যবহারিক মাত্র। ঠিক আছে, ব্যবহারিক বলছেন, ব্যবহারটা আপনি কে বলছেন কেন? ব্যবহারটা যেটা সত্য নয়, মাত্র ব্যবহার। কিন্তু ঘটাদি ব্যবহারিক যে সব প্রাপঞ্চিক দ্রব্য সকল মিথ্যা বলেন কি করে? একটা মাটির ঘোড়া তৈরি করে তাকে পুড়িয়ে সুন্দর তাতে জল আনা হচ্ছে, জল খাওয়া হচ্ছে, জলের ব্যবহার করছে। যদি সেটা ভেঙে গুড়িয়ে এলে আবার মাটি হয়ে যাবে। কিন্তু ব্যবহারিক একটা ঘর তৈরি করেছি, তাতে কাজ হচ্ছে আমার। মিথ্যা মিথ্যা কাজ হয়েছে, তাই মিথ্যা বলছেন আপনি, সত্য নয় বলছেন। ঘটাদি ব্যবহারিক ঠিকই, প্রাপঞ্চিক দ্রব্য সকল মিথ্যা। হয়তো জল আনানো যাচ্ছে, কার্য হয়েছে। অতএব ব্যবহার মার্গ সত্য বলেই প্রমাণ হয়। আপনি ব্যবহারটাকে মিথ্যা বলতে পারবেন না। অমনি এটা মিথ্যা হতে পারে, কিন্তু ব্যবহারিক সত্য, ব্যবহারিকটা করা যায়। সাল্লাগ্নি তাপাত পয়স পিতাপাত সতাপ সৎ তরুণ গর্ভরন্দ্রী দেহেন্দ্রিয় শয়ন সন্নিকর্ষাদ তার স্মৃতি পুরুষস্য অনুরোধা। মানে যেমন ব্যবহারিক একটা ভাণ্ডতে স্থালিতে আগুনের উপর বসিয়ে দেওয়া হয়েছে, তাতে দুধ দিয়ে দেওয়া হয়েছে তা হাঁড়ির মধ্যে।
সেখানে চাল দেওয়া হয়েছে। দেখুন, চালটার সঙ্গে অগ্নি সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই। আগুন আছে, তারপরে থালি আছে, তারপরে দুধ আছে, তার ভিতরে চাল আছে। অগ্নির সঙ্গে চালের সঙ্গে সংযোগ নাই। কিন্তু এখন অগ্নি জ্বললে তার সংস্পর্শে সেই থালিটা, যে হাঁড়ি, পাত্র, এই পাত্রটা গরম হয়েছে। পাত্র গরম হলে পাত্রের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে দুধ, দুধ গরম হয়ে যাচ্ছে। দুধের মধ্যে রয়েছে চাল, চাল গরম হয়ে সে সিদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। কেন, কিভাবে সন্নিকর্ষ হেতুটা হচ্ছে। কাছাকাছি থাকলে পরপর একের গুণটা আছে অসায়, এর গুণটা উঠে চলে যায়, ওর গুণটা উঠে চলে যায়, পরপর পরপরটা হয়ে যায়। এটা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। তো অতএব সেরকম জীবের দেহাদি ইন্দ্রিয়াদি সম্বন্ধে আত্মা যদি সূক্ষ্ম হয়, দেহের সঙ্গে মন আছে, মনের সঙ্গে অহংকার আছে, অহংকারের সঙ্গে আত্মা আছে, তাহলে এই আত্মাকে কষ্ট হবে না। একের পর 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 স্পর্শ আছে, তো আত্মা কষ্ট হবে না কেন? সামাজিক ক্লেশ হয়ে থাকে। বস্তুত তা ঔপাধিক, ঠিক ঔপাধিক ধর্মবস্তুত হবে, উপাধিক। উপাধিক হয়ে তো হচ্ছে, তো ক্রিয়া তো হচ্ছে, কাজ তো হচ্ছে। আপনি হচ্ছে না কিছু বলছেন, না না আমার কোনো পরিশ্রম নাই, আমার কোনো কষ্ট নাই, এটা কি করে বলছেন? পরস্পর সন্নিকর্ষ হেতু, নিকট থাকা হেতু পরস্পর পরস্পরকে ক্রিয়া হয়ে যাচ্ছে। শাস্ত্রাভিগুপ্তা নিপতি প্রজানাং যকিঙ্কর বৈন পিনষ্টি পিষ্টম স্বধর্ম আরাধর্মচ্যুতস্য যদি হমান বিজহার ভোগম। আচ্ছা, আর আপনি বললেন যে রাজা ভিত্তাদি ভাব, এটা নিত্য নয়, এটা ব্যবহার। আজ যে রাজা হয়েছে কাল ভিত্ত হবে, ভিত্ত যে আজ কালকে রাজা হতে পারে। তো কিন্তু ব্যবহার হলে ব্যবহার ঠিক, ব্যবহার ক্রিয়া হচ্ছে। উৎপাতগামী প্রজাগণ, রাজা তাকে দণ্ড দিয়ে শাসন করে, তাই ঠিক ভালোভাবে আনে। উৎপদগামী যে সমস্ত উচ্ছৃঙ্খল ব্যক্তিগণকে আপনাদের মতো মহাত্মাগণ, সাধু মহাত্মারা তাদের নিয়ে এসে উপদেশ দান করে, শিক্ষা দিয়ে তাকে সুন্দর সাধুত্বে পরিণত করছে। তো ব্যবহার তো কত বড় কাজ হচ্ছে। তাই যে উশৃঙ্খলতা নষ্ট হয়েছে, সব সাধু হয়ে যাচ্ছে, উত্তর শুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। উৎপাদগামী প্রজাতিকে শাসন পালন করে থাকেন রাজা। আপনি বললেন যে এইসব ব্যক্তি, স্তব্ধ ব্যক্তি শিক্ষা দেওয়ার বিনষ্ট পেশন বলছেন। একবার পেশিত হয়েছে, পুনরায় পেশন হয়েছে বলছেন, এটা কি করে বলছেন? আমি ভগবান যে অচ্যুত, ভগবান তাদের দাস, তিনি কখনো বিফল কর্ম করেন না। তারা দেখাচ্ছে মোহিত বিমুখ যে ব্যক্তিগণ, তাদের উপদেশ দান করে শপথে নিয়ে এসে তাদের ভজন করাচ্ছেন, শুদ্ধ সাধু হয়ে যাচ্ছে। এটা ব্যবহার, ব্যবহার তো কার্য হচ্ছে। এইগুলি অতএব শিক্ষা দিয়ে তার স্তব্ধত্ব দূর করতে না পারলেও, সর্বশাস্ত্রা যে ভগবানের আদেশ পালনের জন্য তারা চেষ্টা যথাযথভাবে করছে তারা। তো অতএব সচেষ্ট ব্যক্তি যাবতীয় পাপরাশ সব ধ্বংস করে থাকে। তারা মহাপাপী, পাপ করেছে, ভগবত ভক্তগণ তাদের শত পাপ নাশ করে তাদের শুদ্ধ সাধু তৈরি করে তাদের ভগবত ধাম পৌঁছে দিচ্ছে। এটা ব্যবহার, জড় ব্যবহার। জড় ব্যবহারে একজন এর থেকে পাপ মুক্ত হয়ে ভগবত ধাম চলে যাচ্ছে। এ হচ্ছে কি করে? আমি সেই জড় একবার এটা ব্যবহারিক সত্য মিথ্যা, মিথ্যাতে সত্য কার্যটা হচ্ছে কি করে? তন্মে ভবান নরদেব অভিমান মদেন সুচিত্ত সত্যমস্যা কৃষিষ্ঠ মৈত্রী দিশরাত্মবন্ধ জয়া তরে সদ বদ্ধ অনহঙ্গ ধ্যান ও মনোভাব। বলছে আপনি যা বললেন সে সকল আমার নিকট বিপরীত বলে মনে হচ্ছে। হে আত্মবন্ধু, আমি তো নরদেব মানে রাজা অভিমানে মত্ত হয়ে আপনার ন্যায় পরম ভাগবত তাকে তিরস্কার করেছি। আমি
আমি অত্যন্ত অপরাধী হলেও আপনি আমার প্রতি স্নেহ দৃষ্টিপাত করুন। আপনি কৃপা দৃষ্টিতে কি করলে অবশ্য আমি অবশ্য সাধুগণে অবমাননার জন্য যেসব পাপ হয়েছে পাপ থেকে মুক্ত হব। আপনি নিশ্চয় করবেন। না বিক্রিয়া বিশ্ব সুহিত সখস্য সাম্যেন বীতভি মতে স্তবাপি মহৎ বিমানাৎ স্বকৃতার্ধি মাদ্রি নৈকট্য দূর পানি ছিল দূরাপি ছিল পানি। বলছেন যে বিশ্বশ্রী যে ভগবান, আপনারা সেই বিশ্বশ্রী যে ভগবানের সখা, ভগবান আপনাদের সখা, আপনার সর্বজ্ঞ সর্বত্র সমদৃষ্টি সম্পন্ন করে। নিজের দেহে আপনাদের আত্ম আমি এই বুদ্ধি নাই, সেই জন্য আপনাদের অপমান আদি হয় না, হয় না। আপনারা অপমান হয়েছে এই প্রকার যদি আপনার কোনো বিকার হয়নি, জানি আপনাদের বিকার নেই, তথাপি মহতের জন্য অবমাননা, মহতের জন্য অপরাধ যে করবে তার তো রেহাই নেই, নিষ্কৃতি নেই, মহাবিপদ হয়ে যাবে। অতএব সেই জন্যে সেই যে সৎকৃত অবমাননা আমার আপনার প্রতি করেছি, তার যে ব্যক্তি সুলপানি যদি ন্যায় হয়, শিবের ন্যায় যদি শক্তি সম্পন্ন হয়, সে ধ্বংস হয়ে যাবে, সে ধ্বংস হয়ে যাবে। অতএব সমর্থ পুরুষ হলেও অচিরেই সে বিনষ্ট হয়ে যাবে। সে ব্রাহ্মণ বাস এতক্ষণ এসব কথা শুনে ওই চুপচাপ শুনছেন, রুবন বলেই যাচ্ছেন, শুনছেন। শুনে এখন আবার সেই বড় জড় হয়ে এতদিন কি প্রকৃতিস্থের ন্যায় কথা বলেননি, ওই পাগলের মতো থাকতেন। আজকে এর কথায় প্রকৃতিস্থের ন্যায় তখন কথা বলতাম। সে ব্রাহ্মণ বাস অকবিদ কবিদ বাদ বাদান বদস্বত নাতি বিধান বৈষ্ণব ন শ্রয় হি ব্যবহার মেতন তত্তাব মর্ষেন সহা মনন্থী। বলছেন হে তুমি বিজ্ঞ নও, অথচ বিজ্ঞান নেই কথা বলছো। তুমি বিজ্ঞ নও, বিজ্ঞান নেই কথা বলছো। অতএব তুমি বিজ্ঞগণের মধ্যে কোন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি এটা হতে পারবে না। যেহেতু বিজ্ঞ বিবেকীগণ তত্ত্ব বিচার দ্বারা স্বামী ভৃত্য সুখ দুঃখ এসব লৌকিক ব্যবহারকে বহুমানন করে না। হতে পারে এখানে কার্য এগুলো ভ্রম, এগুলো মিথ্যা, কিন্তু এইগুলোকে বহুমানন করে না, সত্য বলে না। তুমি সেটাকে সত্য বুঝছো। এগুলো লৌকিক ব্যবহারিক, তাৎকালিক, ক্ষণিক, এর অস্তিত্ব পর মুহূর্তে অস্তিত্ব থাকে। অতএব সেই জন্যে যারা জ্ঞানী এখানে স্বামী ভৃত্য সুখ দুঃখ স্বপর এই ভাবাদি লৌকিক ব্যবহারকে তারা বহুমান করে না। এটা লৌকিক বহুমান করে না। তথৈব রাজন উরুগাঢ় মেধ বিতার বৃদ্ধ উরু বিজৃম্ভিতেন তেষু ন বেদ বাদেশু তত্ত্ববাদ প্রায়ণ শুদ্ধ ন চকাষ্টিসা। হে মহারাজ, হে রাজন, প্রভু ভৃত্যাদি যে লৌকিক ব্যবহার, ভুরি ভুরি এই গৃহ সম্বন্ধীয় যজ্ঞ সম্বন্ধিনী বিদ্যার অনেক বিলাস রয়েছে। বেদবাক্যে রাগাদি শূন্য, আসক্তি রহিত শুদ্ধ তত্ত্ববাদ নিশ্চিতভাবে প্রায় প্রকাশ পায় না। কেন? অর্জুন বলেছেন ত্রৈগুণ্যবাদ, ত্রৈগুণ্য বিদ্যা, ত্রৈগুণ্য নিশ্চৈগুণ্য হয়, ত্রৈগুণ্য বিষয়া বেদা, বেদ ত্রিগুণ সম্বন্ধীয়। আর ত্রিগুণ তো একটা মিথ্যা বিকৃত বিকার থেকে সৃষ্টি হচ্ছে, আবার নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তো যা কিছু বেদের বিদ্যা এগুলো ত্রৈগুণ্য বিষয়া বিদ্যা, নষ্টৈগুণ্য ভাবে তুমি ত্রিগুণ থেকে অতীত হবে। ত্রিগুণে অতীত না হলে আত্মার সম্পর্ক পাবে না, আত্মার সন্ধান খুঁজে পাবে না।
এই জন্যে ত্রিগুণে মোহিত সারা বিশ্ব। আত্মা বা ঈশ্বরে কোনো কিছু সন্ধান পায় না, কঠিন। একমাত্র ভারতে এই যে বৈদিক বিদ্যা, আত্মবিদ্যা, এই ভারতে বেশি, ভারতেই জানে। বাইরে জগতে এরা জানে না, আত্মার সন্ধান পায়নি। ওরা পেয়েছে কেবল সূক্ষ্ম লিঙ্গ শরীরটা, মন বুদ্ধি ও আত্ম যে লিঙ্গ, ওইটাকেই করা। কেউ বলে সোল, কেউ বলে রু ইত্যাদি সব বলে থাকে। বাস্তবে আত্মার সন্ধানকে পায়। আত্মার সন্ধান কেবল এই ভারতবর্ষেতে বৈদিক বিদ্যাতে প্রাপ্ত হয়, বর্ণাশ্রম জানতে পারে না। বলছে মহারাজ, এই যে লৌকিক ব্যবহার, গৃহ সম্বন্ধে অনেক কথা আছে। যজ্ঞ বিষয়িনী বিদ্যার অধিক বিলাস বেদবাক্য, আসক্তি শূন্য বাস্তব দর্শনের শুদ্ধ যে তত্ত্ববাদ, এটা প্রকাশ পাবে না। শুদ্ধ তত্ত্ব যে আত্মা সম্বন্ধে এইরকম যে বিলাস, এই ব্যবহারিক বিলাস চলছে সংসার। কত বড় বড় কথা আছে, পার্লামেন্ট চলছে, বিধানসভা চলছে, কত কিছু বড় বড় কোর্ট চলছে, কাছারি চলছে, সুপ্রিম কোর্ট, হাইকোর্ট, কত কোর্ট চলছে। সব বেকার, মিথ্যা, মিথ্যাদি গুলজার চলছে। বাস্তব তত্ত্বে, বাস্তব সত্যের কোন বন্ধ সেখানে নেই। হ্যাঁ, সমস্ত জড়বাদে, কর্মবাদে আচ্ছাদিত সব। তথৈব রাজন উরুগান হমেদ বিচার বিদ্য উরু বিধিম বিধেন নদেত বাদে সুতত্ত্ববাদ প্রায়ণ শুদ্ধার প্রকাশ। মহারাজ, এই যে লৌকিক ভিত্ত প্রভু ব্যবহার আছে, গৃহ সম্বন্ধে যে যজ্ঞ বিস্তারের যে সমস্ত যজ্ঞ বিষয়ী বস্তু সংগ্রহ, নিয়ম পালন ইত্যাদি যা কিছু হচ্ছে, এইগুলো এই যজ্ঞ বিষয়ী বিদ্যার বিলাস, বেদবাক্যে যে আসক্তি শূন্য মিথ্যা ভ্রমময় যে দেহাত্মবোধ থেকে সৃষ্ট যেসব কথা, শুদ্ধ তত্ত্ববাদের কথা বেদে যেটা বলা আছে, এটা আত্মাকে প্রকাশ করতে পারে না। ওই লিঙ্গদেহ পর্যন্ত জ্ঞান হতে পারে, কিন্তু শুদ্ধ আত্মার কথা পায়। কেন কেন এটা পায় না? বলে জ্ঞানের কথা তো শুনছি আমি, কেন আপনার এই অবস্থা হয়েছে? আপনার বলছে আপনার এই অবস্থা হয়েছে। আমি যে তত্ত্বজ্ঞান আমার অনেক আছে, আমি ওই কপিলার সঙ্গে তত্ত্বজ্ঞান শুনছি, কিন্তু আমার তো এরকম হয়নি। আপনাকে এত তিরস্কার করলাম, কাঁধে পালকিতে দিয়েছি, গালাগাল দিচ্ছি, আপনি একবারে নির্বিকার নেয় সব বইতে আসে, কিছু তার উত্তর করেননি। যে আমার সামান্য একটু পালকি নড়ছে, সেইটা সহ্য না করতে পেরে আপনি কি কঠোর বাক্যে তিরস্কার করছেন, গালাগাল দিচ্ছে। এটা কি করে হল? দুজনই তত্ত্বজ্ঞানের পণ্ডিত, কিন্তু আমি তো প্রতিদিন তত্ত্ব কথা শুনতে যাই আমার গুরু আশ্রম, কপিলাশ্রম। এইসব তত্ত্ব আমার জানা আছে, আপনারও জানা আছে। তো আপনার এই অবস্থা হলো, আমার এই অবস্থা কেন হচ্ছে? তখন বলছি নতস্য তত্ত্ব গ্রহণায় সাক্ষাৎ বরিয়সীরপি বাচ সমাস স্বপ্নে নিরুক্তা গৃহমেধি সূক্ষ্ম ন যস্য হেয় মনুমতি মিতং স্বয়ংসা। মহারাজ বলছেন স্বপ্নদ্রষ্টার দ্বারা, অর্থাৎ স্বপ্নদৃষ্ট যে ভোগ্য বস্তু আদি মিথ্যাত্ব যেমন সতই অনুভূত হয়, তাছাড়া হয় না, কেউ বললে হবে না। স্বপ্নে একটা বাঘ দেখছে, বাঘটা তাড়া করছে, সাপ তাড়া করছে, সাপ সাপ বাঘ বাঘ বলে ভয়ে চিৎকার করে ছুটছে। পাশে যে শুয়ে আছে, সাপ কাছে বাঘ কোথায়, তো বিছানায় ঘরে শুয়ে আছে, কিছুতে তার ভয় যাবে না, কিছুতে ভয় যাবে না। কেন? যতক্ষণ তার স্বপ্ন চলতে থাকবে
ততক্ষণ সে কিছুতেই তোমার কথা শুনবে না, সেই বাঘ বলে ভয়ে ছুটবে। আপনি এই ঘুমটা ভেঙে যাবে, তখন সে নিজেই জানবে একটু ভুল, বাঘ কোথায়, তো বিছানা শুয়ে দিয়েছে, তাকে জ্ঞান দিতে হবে না, আপনি জেনে যাবেন। মহারাজ, আপনি এই যে রাজা, আমি এই যে অভিমান স্বপ্ন, এই যে আপনার কষ্ট আর এই যে তিরস্কার করছেন সব স্বপ্ন। অতএব আপনি যতক্ষণ এই স্বপ্ন দেখবেন ততক্ষণ কাউকে তিরস্কার করবেন, কাউকে উপদেশ দেবেন, কাউকে পালবেন, এইসব সব আপনার মধ্যে থাকে। যখন আপনি স্বপ্ন ভেঙে যাবে তখন কাউকে ভিত্ত, কাউকে প্রভু, এই সমস্ত, নিজেকে প্রভু, অনেকে ভিত্ত, এসব দেখতে পাবেন না। এই যে দেখছেন মহারাজ, এটা স্বপ্ন। স্বপ্ন যতক্ষণ দেখবেন ঠিক আছে, যখন স্বপ্ন দেখবেন তখন এইসব অমনি ঠিক। যখন স্বপ্ন দেখে যাবে মহারাজ, দেখবেন কিছু ঠিক নেই, সব ভুল। অতএব সেই জন্যে সেরূপ গৃহমেধি সুখকে যারা আপনার থেকে তুচ্ছ বলেই বোধ না হয়, ততক্ষণ তত্ত্বজ্ঞানীর দ্বারা তার দ্বারা কিছু করা যাবে না। নতস্ব তত্ত্ব গ্রহণায় সাক্ষাৎ বলীয় শিল্পী বাচস্পদ, বেদের শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ যে বাক্যগুলো আছে সেইগুলো যদি যে নির্দিষ্ট স্বপ্ন দেখছে তাকে যদি বলা যায়, কিচ্ছু বুঝবে না সে। যতক্ষণ স্বপ্ন না ভাঙবে, জাগবে, ততক্ষণ এইসব কথা আসে। অতএব সেই জন্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বেদের বাক্য সকল তার পক্ষে যথেষ্ট নয়। যাবর মনোরজসা পুরুষস্য সত্যেন বা তমসা বানুরুদ্ধম চেত অভিআকুতি ভিরাথনতি ইরং কুশং কুশলং চেতরং বা। যতক্ষণ পুরুষের মন সত্য, রজ, তম যে তিনটি গুণের অধীন থাকে, সত্য, রজ, তম তিনটি গুণের অধীন। সত্য, রজ, তম তিনটি কোথা থেকে এলো? একটা মহত্তত্ত্ব হয়েছিল, একটাই মহত্তত্ত্ব, ভগবত শক্তিকে, ভগবত ইচ্ছা। সেই মহত্তত্ত্ব কোথা থেকে টাকা পয়সা নিয়ে এলেন গো? ওইগুলো প্রতিদিনই আসে, আজকে একাদশী বললে বেশি দিয়েছে। চন্দন দিয়ে মাতঙ্গের ন্যায় স্বতন্ত্র হয়ে জ্ঞানেন্দ্রিয় কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা পাপ পূর্ণ মিশ্রকর্ম বিস্তার করে মানুষ যাবৎ পুরুষ সত্য তমগুণের অধীন থাকবে। তার মানে এই যে ভগবানের ইচ্ছাতে মহত্তত্ত্ব হয়েছিল, মহাপ্রলয় যখন হয় অন্ধকার হয়ে থাকে, শূন্য, একেবারে শূন্য, কিচ্ছু অন্ধকার। সেইটা ভগবানের ইচ্ছে যখন হবে, মহত্তত্ত্ব হবে, এটা আলো হয়ে যাবে। আলোটা মহত্তত্ত্ব। সেই মহত্তত্ত্বটা ভগবত ইচ্ছাতে তিন ভাগ হয়ে যাবে, একটা সত্য, একটা রজ, একটা তম হয়ে যাবে। একটাই বস্তু, দুটো নাই সেখানে, সেটা তিন গণ্ড হয়ে যাবে, তিনটা হয়ে যাবে। তিনটা শুধু না, তিনটার কাজ তিন রকম হয়। হ্যাঁ, তম সম্পূর্ণ আলাদা, রজ সম্পূর্ণ আলাদা, সত্য সম্পূর্ণ আলাদা। তিনটা গুণ সৃষ্টি হয়ে এই তিনটে আবার এসে মিলল, তিনটা মিলে সৃষ্টি প্রক্রিয়া শুরু হলো। এই ব্রহ্মাণ্ড, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি, ভগবানের অচিন্তা সৃষ্টি। তো সবই কাল্পনিক, ভগবানের কল্পনা। মায়া শব্দে মিথ্যা, মা মানে না, সংস্কৃতে মা শব্দটা না, মা গচ্ছেদ, মা কুরু, তমসমা জ্যোতির্গমেয়, হ্যাঁ, অসতমা সদ্গময়, মৃত্যু মা মৃদঙ্গময়, মা মানে না। ময়াকার অন্তস্থ ইয়াকার, ইয়া মানে যাহা, মা না, তাই মায়া। মায়া মানে না, নাই, কিছু নাই, এটা মায়া, মিথ্যা। সেই বলছেন ভগবানের এই যে সৃষ্টি, যে অপূর্ব, কিচ্ছু ছিল না, একবার শূন্য ছিল। আর শূন্যটার নাম হচ্ছে অন্ধকার। আর যখন বস্তু হলে তখন অন্ধকার থাকবে না, আলো হয়ে যাবে।
শূন্য মানে অন্ধকার, অন্ধকারের যখন আলো হলো ওর নাম হলো মহত্তত্ত্ব। মহৎ মানে বিরাট একটা তত্ত্ব সৃষ্টি হল। তত্ত্ব তৎ মানে ব্রহ্ম, সেইটা হলো ব্রহ্ম নিজেকে প্রকাশ করলো। প্রথম প্রকাশ, আলো, অন্ধকার ধ্বংস চলে গেল, অন্ধকার আলো হয়ে সেটা 3 ভাগ হয়ে গেল। 3 ভাগ মানে আলাদা নয়, একটাতে 3 অংশ হলো। একটা সর্বব্যাপক হয়েছে, সর্বব্যাপক যে একটা অবস্থা অন্ধকার ছিল, সর্বব্যাপক অন্ধকারটা ব্যাপক একটা আলো হয়ে গেল। তার মধ্যে 3টা ধাপ হয়েছে, একটা তম, একটা রজ, একটা সত্য। 3টে একই হলো, 3টে আবার 3 একসঙ্গে মিলল। 3টা মিলে তখন সৃষ্টি আরম্ভ হল। দেখুন 3টা মিলে সৃষ্টি আরম্ভ হল। একটা বিকার করে দিচ্ছে, বিকার করে একটা বস্তু তৈরি হলো। বস্তু অস্তিত্বটাকে সত্যগুণ ধরলো, ধরে রাখলো। আবার ওই রজন করে ওইটাকে আবার বিকৃত এগিয়ে দিল, তমকেরও কিছুটা আবরণ করে দিল। মানে আমি বাচ্চা একটা হলো ছোট্ট এতটুকু, তারপর সেটা বেড়ে যাচ্ছে, তার পূর্ব অবস্থাটা তমগুণ ঢাকিয়ে দিচ্ছে। সে এতটুকু যে ছিল সেটাকে ঢাকিয়ে দিয়ে বড় করে দিল, তো ছোট অবস্থা ঢাকা হয়ে গেল। ওরা তমগুণ করলো, রজগুণ একটা বাড়িয়ে দিল, সেটা আবার সরে গিয়ে সত্য ধরলো, ওরা ছেড়ে দিল, তমগুণকে ঢাকিয়ে দিল। আবার সত্য এগিয়ে গেল, রজগুণ এগিয়ে গেল, সত্য গিয়ে ধরলো, আবার আগেরটা তমগুণ ঢাকিয়ে দিল। এই ক্রমশ বাড়ছে। হ্যাঁ, এটা 20 থেকে আস্তে আস্তে ফুটতে পূর্ব অবস্থাকে ঢাকাচ্ছে তমগুণ, পূর্ব অবস্থাকে ঢাকিয়ে দিচ্ছে, পরের অবস্থা বাড়িয়ে দিচ্ছে রজগুণ, মাঝের যে অবস্থাটা হলো ওইটা সত্যগুণ দেয়। 3টে একসঙ্গে ছিল। বিশ্বের প্রত্যেকটি কার্যে 3টি গুণ অনর্গল করছে, ক্ষিপ্র অনর্গল। হ্যাঁ, আর একটা গুণ যদি এখন নষ্ট হয়ে যায়, গোটা ধ্বংস হয়ে যায়, সমস্ত সৃষ্টি ধ্বংস হয়ে যায়। সেই জন্য এইভাবে ভগবান এই সৃষ্টির 3টা একসঙ্গে হলো, হয়ে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড হয়ে গেছে, ডিম্বাকার অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি। তারপরে আবার কারণ বিষয়ের মধ্যে ঢুকে পড়লে, ঢুকে গিয়েছে অঙ্গেতে জল অর্ধেকটা ডুবে থাকবে, অনন্তে শয়ন করলে এই সৃষ্টি প্রক্রিয়া শুরু হল। ভগবানের এই যে সৃষ্টি, এই যে জগৎ সৃষ্টি, এটা সম্পূর্ণ অদ্ভুত। হ্যাঁ, অন্য কিছু বাইর থেকে আসেনি, তিনি নিজেই হয়েছেন। তিনি নিজেই প্রথমে মহত্তত্ত্ব তিনি হলেন, আবার তিনি 3 ভাগ হয়ে গেলেন। 3 ভাগ হয়ে তিনি এই সৃষ্টি প্রক্রিয়া, যা কিছু সৃষ্টি কার্য তিনি নিজেই। এইভাবে প্রতিটি এখানের কার্য, প্রতিটি বস্তু, প্রতিটি ব্যাপার সবই ভগবান। এইটা জানতে পারলে তার আর চিন্তা নেই, এর থেকে ছুটি হয়ে যাবে। যতদিন এটা জানতে পারবে, একই ভগবানের উপরে ভেদ সৃষ্টি করবে। এই যে ভেদ, হ্যাঁ, এখানে ভেদ, ভালো মন্দ, আপন পর ইত্যাদি নানা প্রকার যে আমরা ভেদ করছি, কোথায় করছি? ভগবানে করছি। একই ভগবানের উপরে সব ভেদগুলো হচ্ছে। যখন সব কিছু ভগবান দেখবে সে, তখন আর ভেদ থাকবে না, তখন আর এই ভ্রম থাকবে না, তখন চলে যাবে। তো অতএব সেই জন্য বলছে, যাবর মন রজসা পুরুষস্ব সত্যেন বা তমসা বানুরুদ্ধম চেতভীর আকুতিভীর আতনতি নিরঙ্কুশ কুশলন চতের বা। বলছে যতক্ষণ এই যে জীব, আত্মা বা পুরুষ সত্য রজ তম গুণের অধীন থাকে, এই যে 3টা গুণের অধীন, 3টা গুণের বস্তু সৃষ্টি হয়েছে, 3টা গুণ আমার মধ্যে রয়েছে, আমার কার্যের মধ্যে 3টা গুণ রয়েছে, সত্য রজ তম 3টা গুণ রয়েছে। তো এতে যতক্ষণ সত্য রজ তম গুণের অধীন থাকে, ততক্ষণ মন মাতঙ্গে নেয়, হুস্তির নেয়, স্বতন্ত্র হয়ে এই কর্মেন্দ্রিয় জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারা
যাবতীয় পাপ পুণ্য মিশ্রকর্ম সব করছে। যখন চিত্ত আমাদের তিনটা গুণেতে আবদ্ধ থাকে, তিনটা গুণকার্য চলতে থাকবে। প্রকৃতি ক্রিয়মাণানি গুণই কর্মণি সর্বস অহংকার বিমূঢ়াত্মা কর্তা অহমিতি অন্যতে। প্রকৃতির জ্ঞান, প্রকৃতি কি করছে? কার্য করছে, প্রকৃতি সব কার্য করছে। আর সেই প্রকৃতির যে তিনটি গুণ, সত্তরতম তিনটি গুণের কার্য আমার মধ্যে চলছে। এই গুণ আমাকে চালাচ্ছে, আমি মনে করছি এটা আমি করছি। এইটাই ভ্রম। আমরা কিছু করছি না। আমার প্রাক্তন যে কর্মফল আছে, প্রারব্ধ, প্রাক্তন প্রারব্ধেতে আমি গুণটা প্রবল একটা গুণ পেয়েছি। সত্য প্রবল কি রজ প্রবল কি তম প্রবল গুণ একটা পেয়েছি। সেইটা প্রধান হয়ে তিন গুণের কাজ চলছে। সেই গুণে কেউ সাধু হয়েছে, কেউ জ্ঞানী পণ্ডিত সাধু, কেউ মহাকর্মী দিনদা দৌড়ি বেড়াচ্ছে, মানে বিশাল বিশাল কার্য করছে। কেউ হিংসা বিদ্বেষ চুরি বদমাশি, অলসতা কুড়ে শুয়ে আছে, কিছু করে না। এটা সব গুণ করাচ্ছে। অথচ আমরা মনে করি ওই লোকটাকে দোষ দেই। সে নিজে মনে করে যে আমি এই করছি, আমি এত বড় জ্ঞানী, আমি এত বুদ্ধিমান, আমার এত সব আছে। কেউ বলছে আমি নিজে পরিশ্রম করে আমার বুদ্ধির দ্বারা আমি এত বিশাল কাণ্ড করেছি, এই সমস্ত অভিমান করছি। বস্তুত কিছু কেউ করে না। ওই যে গুণটা আছে, যার মধ্যে পূর্ব প্রারব্ধে গুণ যেটা প্রবল হচ্ছে, আর সেইভাবে সে কাজ হচ্ছে, গুণ বেড়াচ্ছে। গুণটা পাল্টে গেলে সঙ্গে সঙ্গে অন্যরকম হয়ে যাবে, সঙ্গে সঙ্গে অন্যরকম হয়ে যাবে, তা থাকবে না। অর্থাৎ সেই জন্য বলছে, হ্যাঁ হ্যাঁ, আরে জীবাত্মার তো আত্মা চেতন, সেইটাই তো শরীরকে তো চেতনিত করেছে। আর সে তার জন্যই তো কাজটা হবে। কাজ তো সে করতে পারবে না, তার কি করার ক্ষমতা আছে? একটা ক্ষুদ্র চিৎকর্ণ, সে কি করবে? কাজ করছে হচ্ছে গুণ। সে গুণের দ্বারা চালিত হয়ে কেউ সৎকর্ম করছে, কেউ অসৎকর্ম করছে, কেউ মধ্য মাঝামাঝি কর্ম করছে, এসব গুণ করছে। আর সে কেবল জীবাত্মা সাক্ষী হয়েছে, সমস্ত কিছু করছে, কিন্তু সে কিছু করতে পারে না। সে যে কর্তা অহমিতি মান্যতে, সে নিজে কর্তা বলে নিজেকে মনে করে, কিন্তু প্রকৃতি কার্য করছে। এইটা বুঝতে পারে না। আর এইটা বুঝবার জন্যই তো এত শাস্ত্রগ্রন্থ শ্রবণ কীর্তন, এটা বুঝবার জন্য বারবার বারবার কিছু না। সেটা যখন সে বুঝতে পারবে, বহুদিন বহু শ্রবণ করতে করতে, একদিনে হবে না, বহুদিন শ্রবণ করতে করতে একদিন বুঝতে পারবে। একদিন সে বুঝতে পারবে যে সত্যিকারের আমি কিছু করছি না। যতদিন না বুঝতে পারবে, ততদিন পর্যন্ত তার এই যন্ত্রণা থাকবে। জন্ম মৃত্যু শোক তাপ, পরস্পরের মধ্যে বিরোধ চলবে। যখন বুঝতে পারবে, সে আপনি ছেড়ে দেবে, তখন এটা হবে না। তখন সে করছিল তো। সেই লোকটা একদিন যখন পূর্ণ জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হবে, তখন আর সে করবে না। তখন প্রকৃতি আসে, সত্তরতম গুণ আছে, কিন্তু তার আর কার্য হবে না, কাজ বন্ধ হয়ে যাবে। অতএব সেই জন্যে এটা প্রমাণ হবে যে জীবাত্মা করছে আর করছে গুণ। সেই লোকটা তো একদিন সাধু হবে। যেমন আমরা সাধু সংসারিক কাম করছি না, তো আমরা তো সংসারে জন্ম হয়েছিলাম, আমাদের সব সেই সব আছে, কিন্তু আমরা তো সেটা করছি না। তো আমরা সেটাকে পরিত্যাগ করেছি কি করে? জ্ঞানের দ্বারা জানছি ও করা যাবে না, পরিত্যাগ করছি। গুণ তো আমায় করতে পারছে না। অতএব সেই জন্যে গুণ করে, জীবাত্মা কিছু করে না। গুণের দ্বারা ওই জীবাত্মার ভ্রম, মিথ্যা যে অহং, তাই তাকে সেই সব করাচ্ছে। এই জন্য বলছি যাবৎ পুরুষের মন সত্তরতম তিনটে গুণের অধীন থেকে যাবে। এই তিনটে গুণের অধীনতা থেকে মুক্ত করার জন্যে আমাদের ব্যবহার এইগুলো, সাত্বিক খাও, সাত্বিক ব্যবহার করো, সাত্বিক সঙ্গ করো, সাত্বিক এই সব সাত্বিকগুলো বলে কেন? ওইটা করলে কিন্তু তার মনটা পাল্টে যাবে। আর রাজস্বিক করলে রাজগুণে প্রবল হয়ে যাবে। কেবল সেটাকে ছুটাবে, কেবল ছুটাবে, কেবল ছুটাবে, কেবল ভোগের দিকে নিয়ে দেবে।
আরো ভোগ করো, আরো ভোগ করো, আরো ভোগ করো। একটা প্লেট খাচ্ছে এই নূতন বর্ষে 2500 একটা প্লেট, 5000 একটা প্লেট, আরো খাবো, আরো বেশি খাবো, আরো খাবো। আর কি করেছে এগুলো? এই সব। হ্যাঁ, এই জন্য বলছেন স্ববাসনাত্মা বিষয় উপভুক্ত উপরক্ত গুণ প্রবাহ বিকৃত ষোড়শাত্মা বিভ্রাট পৃথক নামাভির উপভেদ মত্তর বহিষ্ঠ মত্তর বহিষ্ঠঞ্চ পুরেষ্টনতি। বলছেন পাপ পুণ্যাদি এই যে কামনা পূর্ণ বলে তখন মন কাম ক্রোধাদির বিকারগ্রস্ত হয়ে বিষয়ে আসক্ত হয়। কাম ক্রোধাদি বিকারগ্রস্ত গুণ করায়, কামে বিকার, ক্রোধের বিকার, এই সমস্ত গুণ করছে। হ্যাঁ, গুণ করায়, গুণেতে আসক্ত হয়ে কাম ক্রোধাদি রজ তম গুণ দ্বারা চালিত হয়। তখন মন সেই যে পৃথক পৃথক নামের সঙ্গে দেবতা, কেউ পক্ষী, পশু পক্ষী, কীট পতঙ্গ, মনুষ্য এই দেহ ধারণ করে সে তার দ্বারা উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট সব সব ব্যবহার প্রকাশ। তার কি জানি, একটা মানুষ, সে একই রকম মানুষ, একই রকম জন্ম হয়েছে, একরকম সব হয়েছে, কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা আলাদা ব্যবহার দেখা যায়। চিত্তবৃত্তি, ব্যবহার, রুচি, খাওয়া ইত্যাদি এগুলো সব দেখা যায় সম্পূর্ণ আলাদা আলাদা। কি করে হয়ে যাচ্ছে? সবই গুণ করছে। যেটা ভালো, আমি এটা ভালো বলছি, যে এটা খুব ভালো, আরেকজন বলছে এটা খুব নিকৃষ্ট। কি করে? একই মানুষ, কারোর কাছে একটা ব্যবহার নিকৃষ্ট বলছে, কেউ সে সর্বোত্তম, উত্তম অবরোধ হয়েছে বিচার চলছে। এগুলো কোথেকে আসে? গুণ থেকে আসে। এই গুণকার্যটাকে নিজের উপরে আরোপ করছে, গুণ করাচ্ছে সব, সে নিজে বুঝে আমি করছি, নিজেকে আরোপ করছে। এই যে অজ্ঞান বা ভ্রম, এ যতকাল চলতে থাকবে ততকাল এইসব চলবে। সংসার জাগতিক এই যে কার্যক্রম সবইভাবে চলবে। এই যে সমস্ত চুরি, হারি, মার, পির, খুন, জখম, নানা রকম যে উৎপাত চলছে, সবই অজ্ঞান, ভ্রম। তো এর থেকে মুক্ত করবার জন্যে এই জন্য শ্রবণ করতে হবে, জ্ঞান অনুসরণ করতে, জ্ঞানে যেতে হবে। অজ্ঞানের মধ্যে থেকে কখনো এগুলো কিছু হবে না, কিছু করতে পারবে না। আর এরা বলছে এইগুলোকে বাদ দিতে চাইছে, এগুলো বাদ দিতে। আমি ধর্ম নিরপেক্ষ। আরে বাবা, ধর্ম নিরপেক্ষতা তো অধর্ম। অধর্মে কি জীবন চলবে? অধর্মে কি মানুষ হবে? অধর্ম মানুষের চলে তার জীবন সুখী হবে? আর ধর্মকে আশ্রয় করতে হবে। সত্যাং না, বলছে যে ধী ধাতু মনপস্তকে ধর্ম আছে, ধারণা ধর্ম মিথ্যাহু ধর্মের বিধিদা প্রজা। ধারণার ধর্ম, যে ধরে রাখছে সে ধরে রাখাটাই ধর্ম। আমার অস্তিত্বকে যে বৃত্তির দ্বারা আমি ধারণ করেছি তার নামই ধর্ম। জল যেমন তরলতা, তাকে ধারণ করে রেখেছি, শক্ত হয়ে গেলে তাকে বরফ বলবে, কিন্তু জল বলবে না। জল কখন বলবে? যখন তরল থাকবে। তার তরলতারা জলের ধর্ম। আগুন যখন উষ্ণ, গা পুড়ে যাচ্ছে, তখন আগুন বলবে। যখন সেই উষ্ণতা থাকবে না, তাকে আগুন কি বলবে? তা আগুনটার উষ্ণতাটাই হচ্ছে আগুনের ধর্ম। এই জন্যে যে অস্তিত্বটা যেই বৃত্তির দ্বারা ধারিত হয় তাকে বলা হয় ধর্ম, অস্তিত্ব। অতএব সেই জন্যে আমাদের এইসব যা কিছু সবই ধর্মের উপরে সব চলছে। এইটা না জানলে তো সমাজকে কী করে ঠিক মতো চালনা করে? এরা এইটাকে জানতে দেবে না, আর কেউ জানলে তাকে গালগাল দেবে। হ্যাঁ, এই সম্প্রদায় অমুক তমুক, হ্যান ত্যান। এটা বলছে আমরা নিরপেক্ষ। ধর্মের বিধিতা প্রজা, ধর্মের দ্বারা প্রজা ধারিত হয়। যস্মাৎ ধারয়ত সর্বং ত্রৈলোক্য শ্বশুরায়। ধর্মের প্রজা পালন করতে হবে ধর্মের দ্বারা, ধর্ম দিয়ে প্রজা পালন হবে, অধর্ম দিয়ে নয়। এরা বলছে অধর্ম দিয়ে আমরা প্রজা পালন করবো, তার কি হচ্ছে দেখো অবস্থা। ধর্ম দ্বারা প্রজা পালন করতে হবে, না হলে হবে না। শুনতে হবে, বুঝতে হবে, সেভাবে তবে ঠিক মানুষের মতো চলবে। এই জন্য বলছেন সুখং দুঃখং, যাবৎ বাসনাত্মা বিষয় উপরোক্ত গুণ প্রবাহ বিকৃত ষোড়শাত্মা বিভ্রাট পৃথক নামাভির উপভেদ
মন্ত্রার বহিষ্কার পুরেই স্তনতি। এগুলো বলছে, এই যে কথাগুলো, কেন এইগুলো তো আমার বুঝতে পারছি না, চোখে দেখতে পাচ্ছি না। এই যে গুণকার্যটা আমার দেখতে পাচ্ছি না, তো অচোখ হচ্ছে, আমার কাছেই থেকে একটা পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে, কিছু দেখতে পাই না। একটা ফুল গাছে কুড়ি থেকে আমার সামনেই সে সুন্দরে ফুটলো, আমি কিছু বুঝতে পারলাম না। কখন কিভাবে ফুটছে, কিভাবে পরিবর্তন হচ্ছে, আমরা কিছু বুঝতে পারি না। ওটা প্রত্যক্ষ করতে পারছি না বলে আমরা বুঝতে পারছি না। এই জন্যে জগতে এই প্রকার একটা অন্ধ পরম্পরা চলছিল, সব অন্ধ পরম্পরা চলছে। বাস্তব এই জন্যে এগুলো অনুশীলন করতে হবে, এগুলো শোনানোর ব্যবস্থা রাখতে হবে, আগে যেমন আমাদের ছিল। হ্যাঁ, প্রত্যেক গ্রামে গ্রামে, যে আগে তো এই স্কুল ছিল না, আর গুরুগৃহ ছিল, সেখানে গিয়ে গুরুটাকে শিক্ষা দিত, শাসন করত, তপস্যা করাতো, তবে জ্ঞান হতো। আর এইরকম যে জ্ঞান দিবে তাকে পিটবে, তাকে মারবে, কিছু 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 একটু উল্টো পাল্টো হলে তাকে সাধারণত মারবে। তো গুরুকে মারবে, তার জ্ঞান প্রকাশ হবে, সে কি জানবে কিছু? এ সমস্ত উল্টো পাল্টো। আরে জ্ঞান স্বয়ং ভগবান, সেই জ্ঞানকে যদি শ্রদ্ধা না করবে, জ্ঞান দাতাকে যদি পুজো না করবে, সে কোন জ্ঞান তার চিত্তে ক্রিয়া হয়। ক্রিয়া, এই যে জ্ঞানের ক্রিয়া হয়েছে, দেখো না, বড় বড় শিক্ষিত হয়েছে, ওই সব তোরা তুলছে, ঘুষ নিচ্ছে, কত রকম কাজ করছে, কেন করছে? জ্ঞান নেই। কিন্তু জ্ঞান এমএ পাস করেছে, বিবাস করেছে, বড় বড় ইঞ্জিনিয়ার হয়েছে, কই জ্ঞান কোথায়? ব্যবহারিক জ্ঞানই নেই। কেন? জ্ঞান স্বয়ং ভগবান। সে যদি জ্ঞান দাতার প্রতি শ্রদ্ধা না করে, পূজা না করে, জ্ঞানের যদি সে গৌরব না দেয়, সে জ্ঞান কি কাজ করবে? এরা কি বলে, জড় সব, বুঝতে পারি সবই হচ্ছে ভগবান, সব চেতন, সব জ্ঞান। এই জ্ঞানটা যে সে স্বয়ং চেতন, সে ভগবানই জ্ঞান। হ্যাঁ, জ্ঞান আনন্দ ব্রহ্ম, ব্রহ্ম হচ্ছে জ্ঞান, আনন্দ জ্ঞান হচ্ছে আনন্দ, ব্রহ্ম হচ্ছে জ্ঞান, ব্রহ্মস্বরূপ পরব্রহ্ম। দুই ব্রহ্ম আছে, এই যে শব্দ ব্রহ্ম, পরব্রহ্ম। পরব্রহ্ম ভগবান স্বয়ং, শব্দ ব্রহ্ম শাস্ত্র। ভগবান দুই রূপে এখানে প্রকাশ হচ্ছে, শব্দ ব্রহ্ম আমাকে জ্ঞান দিও, যে পরব্রহ্ম রূপে আমাকে অনুভব করে। সেসব কিছু নেই, উল্টো পাল্টো তার পরিণাম। অতএব সেই জন্য বলছেন যে পৃথক পৃথক নামের সঙ্গে দেব, তির্যক আদি, পশু পক্ষী আদি সব গুণ দ্বারা হয়েছে। এই গুণ সম্বন্ধে জ্ঞান হলে সে গুণগুলো এড়িয়ে চলতে হবে। কোনটাকে নিতে হবে? সত্যগুণকে নিতে হবে, রজগুণকে আংশিক নিতে হবে, পুরাপুরি নয়, আর তমগুণকে ছাড়তে হবে। এই ধরনের যে সমস্ত এগুলো শুনবে, তবে তো মাথায় ঢুকলে তবে হবে না। একটা ছেলে এক জায়গায়, আমি হরিকথা বলছিলাম, আমি গুণের ব্যাখ্যা করেছিলাম, সত্য রজ তমের যে ব্যাখ্যা রেখে। ছেলেটা ছিল ফ্লাইট ইঞ্জিনিয়ার ছেলে ছিল। সে কথাগুলো ঠিক বুঝছে। তার সেই এইরকম জুলপি, সে আর নাস্তিক, ভয়ানক নাস্তিক, এরকম জুলপি ছিল, বিরাট চুল ছিল তার, এই সমস্ত ছিল। আর সে বিড়ি টিড়ি খেত, সিগারেট খেত, মদ খেত, এই সমস্ত সব ছিল। সে কথা শুনতে শুনতে এইগুলো তো ইংলিশ সাইড হয়ে গেল, জুলপি উড়ে গেল। তারপরে সে এগুলো এসে বলছে, আমি সিগারেট ছেড়ে দিয়েছি, আমি মাংস মাছ ছেড়েছি, মদ খাই না। কেন? কী করে হলো? এখানে যে গুণের ব্যাখ্যা করছে, দেখুন শুনছে, এসব ছেড়ে যাচ্ছে, ঠিক শুনছে, সে ঠিক অনুভব করছে। আর বিজ্ঞান সায়েন্সের ছেলে তো, ইঞ্জিনিয়ার ছেলে, সব ছেড়ে দিচ্ছে আস্তে আস্তে, বলি যে শুনছে এগুলো। তো সেভাবে তো এটা বাস্তবগুলো, প্র্যাকটিক্যাল এগুলো নিতেই হবে। অত এই যে সে পুরা আস্তিক হয়ে গেল, আমাকে বলতে গীতা আমাকে দেবে, সকালে স্নান করে সব গীতা আমাকে, যে স্নান করে গীতা পাঠ করতে হবে। হ্যাঁ, মহান আস্তিক। অত সে শুনতে হবে, আর এ কাউকে জানাবে না, কেউ জানার কোনো ব্যবস্থা নেই। স্কুলে একটু ধর্মীয় কোনো একটা স্কুল কলেজে বইতে ধর্মীয় কিছু একটু নেই। হ্যাঁ, তা কী করে চলবে, কী করে এরা মানুষ হবে? অমনি একটা জন্তুর মতো তো বেড়ে উঠছে, আর জন্তু, অ্যানিমাল, হ্যাঁ, বেড়ে উঠছে। তা জন্তুরা যা করবার তাই করছে। অতএব সেই জন্য বলছেন যে পৃথক পৃথক নামের সঙ্গে এই সব তির্যক, দেবতা, মনুষ্য, ঋষি, যক্ষ, রক্ষ, রাক্ষস কেন হচ্ছে? এর সব গুণ, একই আত্মা।
আমরা সব এক, কিন্তু এই যে এত পৃথক হচ্ছে এ গুণ করছে। তো গুণকে কোনটাকে এড়িয়ে চলতে হবে, কোনটা কতটা গ্রহণ করতে হবে, কোনটা বেশি গ্রহণ করতে হবে, এগুলো জানবে কী করে সমাজ? যেই সব ছেলেপুলে তাদের তো শিক্ষার স্থান থেকে তো শিখবে, গুরুগৃহে গুরু শিখাবে, কিছুই নাই। সদ্গুরু পাবে কোথায়? হরে কৃষ্ণ বঞ্চা কৃপা সিন্ধু বৈদানং ভবনে ভো বৈষ্ণব। হরিবাসরে হরি কীর্তন বিধান হরে কৃষ্ণ। কি হলো? ঠিক আছে, ওটা বন্ধ করে গেছিল। শ্রী হরিবাসরে, আরে এটা তো ওইটা তো হচ্ছে, এটাতে ওটা বন্ধ করে এইটাই হচ্ছিল। বুঝতে পারছেন না? হ্যাঁ, ওর মাঝে বন্ধ করা আছে, চালু আছে। শ্রী হরিবাসরে হরি কীর্তন বিধান শ্রী হরি বাসরে হরি কীর্তন বিধান নিত্যর মিলা প্রভু জগতের প্রাণ। ধর্ম বিরাট জগতের প্রাণ। নিত্যর মিলা প্রভু জগতের প্রাণ। ধর্ম বিরাট জগতের প্রাণ। নবন্ধ শিবাশয়ং গণেশারম্ভা। নবন্ধ শিবাশয়ং গণেশারম্ভা।
Yeah.
তুলসী মহা রানী বৃন্দে মহারানী রাম রাম তুলসী
Hare
जय श्री गुरु राम गंधर्व का विधान गोविंद रघुनाथ मदन मोहन है राम राघव श्याम सुंदर जगन्नाथ बलराम सुभद्रा सुदर्शन की जय लीला विष्णु विष्णुपाद शिशुला भक्ति कमल मधुष्टान गोस्वामी शिशुला गुरु महाराज जय लीला विष्णु विष्णुपाद शिशुला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी शिला प्रभुपाद जय शिला गौरीश्वरदास बाबू महाराज जय शिला सच्चिदानंद गोविंद ठाकुर जय शिला वैष्णव साध जगन्नाथ दास बाबू महाराज जय शिला बलदेव विद्याभूषण प्रभु जय विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जय शिला नरोत्तम समानंद श्रीवाचार्य पवित्र जय शिला कृष्णदास कविराज सिंह प्रभु जय शिला सर्वदामद गोस्वामी प्रभु जय शिला राय रामानंद प्रभु जय वृंदावन दास ठाकुर जय शिला रामाचार्य हरिदास ठाकुर जय शिव सनातन भट्टमुना श्री भगवान भट्टदास षोडश सुंदर जय प्रेम से श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य शिवरक्षण जय चारी धाम की जय चारी संप्रदाय की चारी आचार्य की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय भगवान को वंदे जय हरिनाम संकीर्तन किया कृष्ण चैतन्य मठ किया श्रीमद भागवत ग्रंथ की जय श्री श्री पुत्रदायक श्री तिथिवराज जय हरिवासव तिथिवराज जय समागत भक्तवृंद की जय श्री गुरु निताय गौर श्री श्रीमद भक्ति जगन्नाथ देवस्थान श्री गुरु महाराज की जय निताय गौर प्रेमानंदे लाठीचा दाब ঠিক করে সেট করা ওইটা হ্যাঁ আপনারা এখন চালাচ্ছেন চালান মাইক তো ক্লিয়ার হবে সময় মনে হয় একটাতে ঢেলে দিয়েছে ওইটা কোথায় ঠাকুর পাশে মাথাটা ওটা আছে দিয়েছি মাথা দেখে নিলাম বন্ধ করেনি মোবাইলটা বন্ধও করেনি।